Hello students, I welcome you all in this lecture of pharmacognosy. In previous pharmacognosy lecture, we had started the new chapter, that is surgical fibers, sutures and surgical dressing. Okay, and we will start with the surgical fibers. Okay, so these surgical fibers, which are the thin threads which is obtained from the natural sources. Okay, so different sources from which this surgical fibers are obtained, that include plant sources, animal sources, mineral sources. Okay, so according to their sources they are having a different types. Okay, plant fibers, animal fibers, regenerated and synthetic fibers. Then another source is mineral fibers. Okay, so in previous lecture we had completed the plant fibers. Okay, so the drugs which acts as an surgical fibers and they are obtained from the plant sources. Okay, that includes the cotton, then jute is there. Okay, cotton, jute, hemp, flax. Okay, so today we will start with the animal fiber. Okay, so these animal fibers which are obtained from the animal sources, so silk, wool, horse hairs are the fibers used in the pharmaceutical industry, which is similar to the plant fibers. Of this form of the two are the important. ओके, म्हणजे ॲनिमल फायबर्सचं जर आपण एक्झाम्पल बघितलं त्याच्यामध्ये सिल्क फायबर आहे, वूल फायबर आहे, हॉर्स हेअर्स आहे. ओके, आणि अमंग्स दोज द सेवरल टाइप ऑफ ॲनिमल फायबर्स, two fibers are very important. Okay, that includes the silk fiber and wool fiber. Okay, so we will see this first, silk fibers. So in this image we have clearly seen this silk fibers. Okay, and those silk fibers are formed by the cocoons. Okay, so these are the cocoons, means कोश. जसं फुलपाखरूचा जो आधी कोश असतो आणि त्याच्यातून मग फुलपाखरू तयार होतं, राईट. सो तो जो कोश आहे ते काय करणार आहे की हे सिल्क फायबर्स आहे ते फॉर्म करणार आहे. ओके, सो बायोलॉजिकल सोर्स फॉर दिस सिल्क इज, these are the fibers obtained from cocoons of Bombyx mori, that is mulberry silkworm, and the other species of Bombyx, and also from the Anthracite species. Okay, Anthracite species belonging to family Bombycidae. ओके, आणि ऑर्डर आहे त्याची लेपिडोप्टेरा. ओके, सो सिल्क म्हणजे काय आहे तर इट इज अँड फायबर्स. ओके, अँड दोज फायबर्स ऑप्टेन फ्रॉम द कक्कून्स ऑफ बोम्बिक्स मोरी. ओके, सो कोणत्या सिल्क वर्मपासून हे जे फायबर्स आहेत ते ऑप्टेन केले जातात, फ्रॉम द बोम्बिक्स मोरी. ओके, अँड अदर सेवरल स्पेसीज ऑफ बोम्बिक्स, अँड ऑल्सो फ्रॉम द अदर स्पेसीज दॅट इन्क्लूड अँथ्री स्पेसीज. ओके, सो those species which is responsible to form a silk fiber. Okay, and family of this silk fibers is Bombycidae. Okay, so biological source for this silk is, these are the fibers obtained from the cocoons of the Bombyx mori, that is mulberry silkworm, and the other species of the Bombyx belonging to family Bombycidae, and the other species of Anthracite species. Okay, ऑर्डर आहे त्याची लेपिडोप्टेरा. ओके, जिओग्राफिकल सोर्स, द फाईन क्वालिटी ऑफ सिल्क इज मॅन्युफॅक्चर्ड इन जपान, इटली, चायना, फ्रान्स, अँड नाउ डेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ओके, सो कोणत्या कोणत्या कंट्रीजमध्ये ह्याचं प्रोडक्शन आहे ते केलं जातं, दॅट इन्क्लूड्स जपान, इटली, चायना, France, and nowadays the large quantity of silk is produced into the India also. Okay, then we will see the method of preparation of silk. Okay, so the larvae of the silkworm produced silk fibroin fibers from the glands in their mouth. Okay, मग लार्वा जे आहेत सिल्कवर्मचे, they produces the silk fibroin fiber from the glands of their mouth. ओके, सो त्यांच्या माउथमध्ये एक ग्लँड असते, त्याच्यातून हे सिल्क मटेरियल आहे की जे सिल्क फायबर फॉर्म करतं ते काय होतं, एक्सक्रीट होतं. ओके, सो दिस लार्वाe ऑफ द सिल्कवर्म विच produces the silk fibroin fibers from the glands in their mouth. Okay, and this fibroin gets united with the gum like secretions known as sericin. Okay, मग हे जे फायबर्स जे त्यांच्या
माउथमध्ये जी ग्लँड आहे त्याच्यातून सिक्रीट होऊन फॉर्म होणार आहेत. दोज फायबर्स आर गेट युनायटेड. ओके, मग हे फायब्रॉइन प्रोटीन जे आहे ते काय होतं, युनाईट होतं ड्यू टू द गम लाईक सिक्रिशन्स दॅट इन्क्लूड द सेरिसिन. ओके, सो सेरिसिन ह्या गम लाईक सिक्रिशनमुळे काय होतं आहे, हे जे फायब्रॉइन त्यांच्या माउथ ग्लँडमधून सिक्रेट होतात ते युनाईट होतात. ओके, अँड फॉर्म्स अ ककून्स. ओके, अँड दे फॉर्म अ ककून. ओके, ओके, सो आय हॅव शोन हिअर अ इमेज. सो दॅट इमेज बघितल्यानंतर तुम्हाला आयडिया येईल की हे जे सिल्कवर्मपासून कोणत्या कोणत्या फेजमधून जाऊन त्याच्यापासून सिल्क तयार होतं. ओके, सो दिस इज द इमेज. सो दिस इज द फर्स्ट इमेज इन विच लार्वा इज शोन and this is the cocoon. Okay, means this larva which causes the production of fibroin fiber. Okay, so या लार्वाच्या माउथमध्ये एक ग्लँड असते which is responsible to secrete the fibroin fiber. Okay, so these are the silk fibroin fibers and those fibroin fibers get united. So इथे तुम्हाला दिसतंय की हे जे फायबर्स आहेत ते एकत्र झालेले आहेत ड्यू टू द सेरिसिन गम लाईक सबस्टन्स. ओके, which is secreted with these fibroin fibers. Okay, and due to this they form a cocoons. Okay, so this is the cocoons. Then म्हणजे हे सिल्क हे जे लार्वा आहे ती काय करते की स्वतःच्या भोवती असं प्रोटेक्शनसाठी हे जे फायब्रॉइन थ्रेड फायबर्स आहेत त्याने असं कवरिंग फॉर्म करते. त्याला त्या फॉर्ममध्ये जेव्हा ती लार्वा जाते त्याला ककून्स असं म्हटलं जातं. ओके, आणि हे जे ककून्स आहेत विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सिल्क फायबर. ओके, त्याच्यामुळे आपण बायोलॉजिकल सोर्समध्ये बघितलेलं आहे दीज आर द फायबर्स ऑप्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ बोम्बिक्स मोरी and the other species of bombyx and also other species of antheri. ओके, मग हे जे ककून्स आहेत ते यूज करून त्याच्यापासून सिल्कवर्म थ्रेड जे आहेत ते बनवले जातात. ओके, so this fibroin gets united with gum like secretion known as sericin and forms a cocoon. Okay, so these cocoons are not allowed to go furthermore. Okay, but naturally जेव्हा हे cocoons व्यवस्थित ग्रो होतात तेव्हा मग त्याच्यातून असे अडल्ट जे आहेत ते प्युपा बाहेर येतात. ओके, अँड दॅट प्युपा कन्वर्टेड इन टू दिस अडल्ट मॉथ्स. ओके, मग हे जे फुलपाखरूमध्ये त्याचं कन्वर्जन होतं त्याला काय म्हटलं जातं, मॉथ. ओके, विच इज अन अडल्ट फॉर्म ऑफ दिस pupa like structures. Okay, which is released from this cocoon. Okay, so this is the life cycle of silkworm. So here you can easily understand the process. So what happened over here, there the tiny black caterpillar hatches out of its egg. Okay, so this is the egg of caterpillar. त्याचे फुलपाखरू जे आहेत त्यांचे एग आहेत. The caterpillar eats mulberry leaves and grows bigger. It grows through 4 months. Okay, so they are converted into the cocoons form. इथे दिसते लार्वामध्ये त्याचं कन्वर्जन होतं. ओके, देन दे आर कन्वर्टेड इंटू द cocoons form. सो cocoon forms आपण कशाला म्हणतो, सो इन लार्वी स्टेज दे सिक्रेटेड द फायब्रॉइन प्रोटीन. ओके, so these fibroin silk fibers which are united with the help of this sericin gum like substance and they forms a cocoon structure. Okay, so this caterpillar spins a cocoon of silk thread around itself. Okay, so स्वतःच्या भोवती प्रोटेक्शनसाठी तो काय करतो, हे जे फायब्रॉइन सिल्क फायबर आहे ते सिक्रेट करून स्वतःला ते एक कवर फॉर्म करतो. ओके, सो इनसाइड द cocoon the caterpillar changes into a pupa. ओके, मग ह्या ककूनचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्या आतमध्ये तो काय करतो, त्याची डेव्हलपमेंट त्याची ग्रोथ होत असते आणि दोज कॅटरपिलर जो फॉर्म आहे त्याचा इथे जो कॅटरपिलर फॉर्म आहे दॅट कन्वर्टेड इंटू अ पुपा फॉर्म. ओके, देन दिस पुपा चेंजेस इंटू अ मॉथ. द मॉथ कम्स आउट ऑफ द ककून. ओके, मग हे जे पुपा जे आहे दॅट कन्वर्टेड इंटू अ कॅटरपिलर फॉर्म. ओके, आणि दॅट कॅटरपिलरमध्ये त्याचं कन्वर्जन झाल्यानंतर तो ह्या ककून्समधून काय येणार आहे, बाहेर येणार आहे. ओके, अँड द अडल्ट मॉथ्स आर मेट विथ इच अदर अँड देर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस एग्ज ऑल्सो. ओके, अँड दॅट सायकल इज रोटेटेड. ओके, सो काय होतं, एग्सपासून आपल्याला लार्वा स्ट्रक्चर मिळणार आहे. ओके, अँड दॅट लार्वा इट दिस leaves, mulberry leaves
ओके. सो मलबेरी लीव्ज खाल्ल्यामुळे मग त्या जे स्पेसीज आहेत त्यांना मलबेरी सिल्कवर्म असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके. अँड दॅट लार्वा विच सिक्रेट्स सिल्क फायब्रॉइन थ्रेड्स, okay, and sericin gum. So that's why they forms these cocoon structures around there. Okay, around these cocoons these caterpillar form get converted into a pupa, and this pupa converted into this adult caterpillar form. Okay, so how this is the life cycle of silkworm. Now we will see the actual process by which these silk threads are get formed. Okay, so the fibroin gets united, then these cocoons are not allowed to go further into the insects. Okay, मग सिल्कवर्मच्या प्रोडक्शनसाठी, सिल्क थ्रेडच्या प्रोडक्शनसाठी काय केलं जातं, दिस ककून्स, हे जे ककून्सचं स्ट्रक्चर फॉर्म झालेलं आहे त्याची जी फर्दर मोर ग्रोथ आहे, पुपामध्ये कन्वर्जन होतं, देन दिस पुपा कन्वर्टेड इंटू अ कॅटरपिलर. ओके, मग ही फर्दर ग्रोथ आहे ती काय केली जाते, प्रिव्हेंट केली जाते. ओके, दिस ककून्स आर नॉट अलाउड टू गो फर्दर इंटू अ इन्सेक्ट्स बट आर हीटेड टू 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड बाय एक्सपोजिंग देम टू द हीट. ओके, मग काय केलं जातं, ह्या ककून्सला 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेडला हीट केलं जातं. म्हणजे 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेडची हीट जी आहे, स्टीम जी आहे ती त्यांच्या ककून्सला त्या स्टीममध्ये ठेवलं जातं. ओके, द एक्सपोज्ड ककून्स आर पुट इंटू हॉट वॉटर टू डिझॉल्व द गम अँड सेपरेट द फायबर्स. त्याच्यानंतर काय केलं जातं, हे जे 60 ते 80 डिग्री सेंटीग्रेड हीटला ठेवलेले ककून्स आहेत त्यांना मग हॉट वॉटरमध्ये ट्रान्सफर केलं जातं. ओके, हॉट वॉटरमध्ये ट्रान्सफर केल्यामुळे काय होतं की हे जे फायब्रॉइनचे जे थ्रेड्स आहेत की जे सेरिसिन गमने एकमेकाला अटॅच झालेले असतात. ओके, सो हे जे थ्रेड्स आहेत ते काय होतात, गम जे आहे ते हॉट वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतं आणि त्याच्यामुळे हे जे फायबर्स आहेत ते काय होतात, सेपरेट होतात. ओके, द सिल्क फायबर्स आर 5 to 25 microns in diameter. Silk threads are very fine, solid, smooth and usually yellow in color. Okay, and that threads it get collected as an silk fiber. Okay, so this is the method of preparation of this silk fiber. Okay, काय केलं जातं, फर्स्ट आपण लाईफ सायकल समजून घेतलेली आहे. काय होतं की हे जे कॅटरपिलरचे एग्स आहेत त्याच्यापासून त्याचं कन्वर्जन लार्वीमध्ये होतं, देन इट गेट कन्वर्टेड इंटू अ ककून्स. ओके, मग हे लार्वा जे आहेत ते काय करतात, फायब्रॉइन सिल्क फायबर जे आहे ते सेक्रेट करतात अलॉंग विथ सेरिसिन गम, अँड ड्यू टू विच दिस फायब्रॉइन सिल्क फायबर्स आर गेट युनायटेड टू फॉर्म अ ककून स्ट्रक्चर. ओके, सो ककून्सच्या आतमध्ये काय असतं, हे जे लार्वा आहे दॅट कन्वर्टेड इंटू अ प्युपा फॉर्म. दिस प्युपा फॉर्म फर्दर मोर ग्रोथ नंतर गेट कन्वर्टेड इंटू दिस कॅटरपिलर फॉर्म, अँड दिस कॅटरपिलर गेट आउट वेन इट चेंजेस into a pupa from the pupa to caterpillar. ओके, मग सिल्कचं प्रोडक्शनमध्ये काय केलं जातं की हे जे ककून्स फॉर्म होतात दॅट ककून्स इज गेट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. ओके, मग हे ककून्स काय केले जातात, 60 ते 80 डिग्री सेंटीग्रेडच्या हीट एवढ्या स्टीमला ते एक्सपोज केले जातात, त्यांना ठेवलं जातं त्या स्टीममध्ये. त्याच्यानंतर त्यांना हॉट वॉटरमध्ये टाकलं जातं. हॉट वॉटरमध्ये टाकल्यामुळे काय होतं की हे जे थ्रेड्स सेरिसिन गममुळे एकमेकांना अटॅच झालेले आहेत ते गम हॉट वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतं आणि त्याच्यामुळे हे जे फायब्रॉइन सिल्क फायबर आहेत ते काय होणार आहेत, सेपरेट होणार आहेत. ओके, आणि मग त्यांना काय केलं जातं, कलेक्ट केलं जातं आणि त्यांच्यापासून मग इथे तुम्हाला दिसते की हे जे ककून्स यूज करून त्यांच्यापासून मग सिल्क प्रिपेअर केलं जातं आणि मग ते जे सिल्कचे फायबर्स आहेत ते डिफरंट पर्पजसाठी यूज केले जातात. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन्स. ओके, मग हे सिल्क फायबर्स जे आहेत विच आर 5 to 25 micron in diameter. Silk threads are very fine, solid, smooth and usually yellow in color. Okay, so silk threads कलर कसा असतो, yellow in color. Okay, so this is all about the method of preparations and certain morphological characteristics which is associated with this silk. Okay, now next part is chemical constituents. So chemical constituents, silk contains a protein known as fibroin. Silk म्हणजे काय आहे, it is an protein. Okay, it is made up of protein, specifically fibroin protein. So fibroin on hydrolysis yield amino acid, glycine and alanine. Okay, so सिल्क जे आहे इट इज अन प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ फायब्रॉइन प्रोटीन आणि आपल्याला माहिती आहे अमायनो ॲसिड इट इज अन बेसिक युनिट फॉर द प्रोटीन. ओके, अँड दिस फायब्रॉइन प्रोटीन विच गेट फॉर्म बाय
due to the glycine and alanine amino acids. Okay, so silk is soluble in Kyoxam reagent, sulfuric acid 66% and concentrated hydrochloric acid. Okay, silkचे जे threads आहेत which are soluble into the Kyoxam reagent, in the sulfuric acid in the concentration of 66% and concentrated hydrochloric acid. Okay, so this is the solubility test. Chemical constituent मध्ये आपण बघितलेलं आहे silk contains fibrin protein. So this protein made up of amino acids like glycine and alanine amino acid. Okay, also this silk thread is soluble into the Kyoxam reagent, sulfuric acid 66% and concentrated hydrochloric acid. Okay, so this is all about the chemical test and solubility for the silk thread. Next part is chemical test. So chemical test बघितलं तर first burning test आहे for the silk. So when flamed it gives smell of burnt hair. Okay, मग सिल्कचे जे थ्रेड आहेत ते जर आपण बर्न केले तर काय होतं, फाऊल अशी बॅड ओडर त्याला येते, लाईक हेअर्स जळल्यानंतर जसा वास येतो तसा स्मेल त्याला येतो, स्मेल लाईक बर्न्ट हेअर्स. ओके, अँड इट डज नॉट कंटेन सल्फर. ओके, सो सिस्टीन ह्याच्यामध्ये फायब्रॉइन जो प्रोटीन आहे विच इज मेड अप बाय द अलानिन अँड ग्लायसिन अमानो ॲसिड. ओके, सो इट डज नॉट कंटेन्स द सल्फर कंटेनिंग अमानो ॲसिड. हेन्स द टेस्ट विथ द लेड ॲसिटेट डज नॉट फॉर्म अ ब्लॅक प्रिसिपिटेट. ओके, सो त्याच्यामुळे सिल्क जे आहे लेड ॲसिटेटसोबत ब्लॅक पीपीटी फॉर्म करत नाही बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द सल्फर कंटेनिंग अमानो ॲसिड. ओके, then next part is uses. So special type of sutures, sieves and ligatures prepared from the silk. Okay, मग सिल्कपासून जे आहे ते स्पेशल टाईप ऑफ सुचर्स प्रिपेअर केले जातात. देन सीव्ज म्हणून सीव्जमध्ये सिल्कचे थ्रेड जे आहे ते यूज केले जातात आणि ॲज अॅन लिगेचर म्हणून यूज केले जातात, लिगेचर प्रिपेअर करण्यासाठी यूज केले जातात. ओके, सो सुचर्स आपण अशा मटेरियलला म्हणतो की निडल यूज करून त्याच्यामध्ये तो सिल्कचा थ्रेड यूज केला जातो आणि टाके घालण्यासाठी स्टिचिंगसाठी ते यूज होतो. ओके, सीव्जमध्ये म्हणजे सीव्जचे जे मेश फॉर्मेशन आहे ते फॉर्म करण्यासाठी जनरली सिल्कचे थ्रेड यूज केले जातात. ओके, अँड अनदर यूज इज लिगेचर्स. सो लिगेचर्स जे आहेत ते सुद्धा टाय करण्यासाठी किंवा स्टिच करण्यासाठी यूज केलं जातं. विदाऊट निडल स्ट्रक्चर हे लिगेचर्स असतात. सो डायरेक्ट थ्रेड जे आहे त्याने एखादं आर्टरी आहे, ब्लड वेसल्स आहे किंवा एखादा टिश्यूज जे आहे ते होल्ड केला जातो. ओके, सो दीज आर द युजेस ऑफ सिल्क. ओके, मग इथे आपला फर्स्ट ॲनिमल फायबर कंप्लीट झालेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण सिल्क हा ॲनिमल फायबर बघितलेला आहे. त्याचं बायोलॉजिकल सोर्स, जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन, प्रिपरेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, केमिकल टेस्ट अँड युजेस ऑफ सिल्क. ओके, then next part is next drug is from the animal sources is wool. ओके, सो इथे तुम्हाला इमेज दिसते की ही जी शिप आहे ह्याच्यापासून हे वूलचे फायबर्स जे आहेत ते कलेक्ट केले जातात. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसते की त्याच्या जे स्किनवरती हे जे प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग आहे, हेअर्स आहेत ते कलेक्ट केले जातात ॲज अॅन वूल फायबर्स. ओके, सो biological source for this wool is wool or the wool fibers are obtained from the fleece of sheep Ovis aries belonging to family Bovidae and order is Ungulata. Okay, so wool fibers काय आहेत, it is an outer covering of the sheep or the fleece of the sheep. fleece म्हणजे भीस म्हटलं जातं थोडक्यात, म्हणजे स्किनच्या वरती जे केस आहेत त्यांना भीस असं म्हटलं जातं. कोणत्या प्राण्याचे जे हेअर ग्रोथ आहेत स्किनवरचे ते कलेक्ट केले जातात तर शीप. ओके, सो वूल और द वूल फायबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ द शीप ओविस एरिस. ओके, सो शीप कोणती यूज केली आहे तर ओविस एरिस बिलॉंगिंग टू फॅमिली बोविडी अँड द ऑर्डर इज उंगुलाटा. ओके, सो दिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर द wool. Next part is geographical distribution. So the large quantities of wool are manufactured in Australia, Russia, Argentina, USA and also in India. Okay, so these are the countries in which large quantity of wool get manufactured, okay, from the ships. So that includes the Australia, Russia, Argentina, USA and also in India. Okay, now we will see the method of preparation for these wool fibers. So the hairs forming the fleece of the sheep are removed at a shearing time. Okay,
सो शेअरिंग टाईम इट इज नथिंग बट द मीन्स त्याची जी हेअर ग्रोथ आहे ती मॅक्झिमम झाल्यानंतर काय केलं जातं, त्यांचे जे हेअर्स आहेत ते विथ द हेल्प ऑफ शार्प इन्स्ट्रुमेंट काय केलं जातात, स्किनपासून वेगळे केले जातात. ओके, त्याला शेअरिंग असं म्हटलं जातं. आणि जो पर्सन हे जे शेअरिंगचं काम करतो त्याला शेअरर असं म्हटलं जातं. ओके, so the hairs forming of the fleece of the sheep are removed at a shearing time. So they are then processed to remove the wool fat and dirt. त्याच्यानंतर शीपपासून ते जे वूल आहे ते सेपरेट आउट केल्यानंतर त्याच्यामधलं जे काही डर्ट आहे, फॅटी मटेरियल आहे ते काय केलं जातं, रिमूव्ह केलं जातं. अँड क्लीन अँड डिफॅटेड वूल इज सब्जेक्टेड टू द ब्लिचिंग, वॉशिंग अगेन अँड ड्राईड. त्याच्यानंतर त्याच्यातून जे वूल फॅट आणि डर्ट जे आहे ते रिमूव्ह केल्यानंतर त्याचं क्लिनिंग केलं जातं, त्याला डिफॅटेड केलं जातं, म्हणजे त्या वूल फायबरवरती जे काही फॅटी मटेरियल आहे ते रिमूव्ह केलं जातं. ओके, अँड देन दिस वूल इज सब्जेक्टेड अंडर द ब्लिचिंग प्रोसेस. ओके, मीन्स कलर चेंजिंग अँड देन वॉश्ड अगेन अँड फायनली दिस वूल फायबर्स आर ड्राईड. ओके, so this is all about the method of preparation. Okay, next part is description, that is morphological characteristics. So wool hairs are smooth, elastic, lustrous, curly, hygroscopic and slippery to touch. Okay, so wool fiber जर आपण हातामध्ये घेतले तर ते कसे लागतात, स्मूथ, इलास्टिक, लस्ट्रस, कर्ली हेअर्स असतात, हायग्रोस्कोपिक अँड स्लिपरी टू टच. ओके, वूल हेअर्स हॅव टेंडन्सी टू क्लिंग टुगेदर. वूल हेअर्समध्ये अशी टेंडन्सी आहे की ते एकमेकांमध्ये अडकून राहतात, होल्ड करून राहू शकतात. सो व्हेन ऑब्झर्व्ड अंडर हाय पॉवर वूल शोज द क्युटिकल कॉर्टेक्स अँड मेडुला. ओके, सो आपण जर त्याला वूल हेअर्स जो आहे मायक्रोस्कोप अंडर हाय पॉवर अंडर त्याचं एक्झामिनेशन केलं तर आपल्याला क्युटिकल कॉर्टेक्स आणि मेडुला हे लेअर दिसतात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक, दॅट इज डिस्क्रिप्शन पार्ट रिलेटेड विथ दिस wool fiber. Okay, next is chemical constituents. So chemically wool contains sulfur containing protein known as keratin. Keratin is rich in amino acid cysteine. ओके, सो केमिकली जर आपण बघायला गेलो तर त्याच्यामध्ये वूल फायबर्स जे आहेत विच इज प्रिपेअर्ड बाय द प्रोटीन किरॅटिनने बनलेले आहेत. अँड किरॅटिन विच इज रिच इन द क्वांटिटी ऑफ दिस अमायनो ॲसिड सिस्टीन. किरॅटिन कशाने बनतं प्रोटीन, तर सिस्टीन अमायनो ॲसिडने. ओके, अँड दिस सिस्टीन इज दॅन सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड. ओके, so when this wool fibers treated with the lead acetate, it gives a black color precipitate. Okay, and this taste is absent in the silk fiber. Okay, because this lead acetate form a black precipitate with sulfur containing amino acids. Okay, and silk does not contain sulfur containing amino acids, so that's why it does not form a black color precipitate with the lead acetate. Okay, the next part is chemical test. So there are 4 chemical tests for the identification of wool. First is wool is insoluble in 66% sulfuric acid, concentrated hydrochloric acid and क्युओक्झाम reagent. ओके, आणि आपण सिल्कच्या टेस्टमध्ये बघितलेलं आहे की ह्या तिन्ही रिएजंटसोबत सिल्क जे आहे ते सोल्युबल आहे. ओके, बट इफ वी सी द सोल्युबिलिटी ऑफ दिस वूल फायबर्स विथ क्युओक्झाम reagent, 66% sulfuric acid and concentrated hydrochloric acid, these wool fibers are insoluble. Okay, so this is the first test for the identification of this wool fibers. Then when lead acetate is added to the solution of wool in caustic soda, a black precipitate is formed owing to the high sulfur content. ओके, सो हाय सल्फर कंटेनिंग अमायनो ॲसिड त्याच्यामध्ये असल्यामुळे काय होणार आहे, लेड ॲसिटेट सोबत जेव्हा आपण ट्रीट करणार आहोत दिस वूल अलॉंग विथ द कॉस्टिक सोडा, they form a black precipitate. Okay, so this is the second test for the identification of wool. Next test is that wool hairs are soluble in 1.25 molar sodium hydroxide solution. Okay, so when we add this wool fibers into a 1.25 molar sodium hydroxide solution, it will be get solubilized. Okay, so this is the third test. And fourth test is wool fibers are stained with ammoniacal copper oxide solution. Okay, so when we dip these wool fibers into the ammoniacal copper oxide solution, so they are stained with the yellow color. Okay, so this is the test for the identification of these wool fibers. Okay, next part is uses. So uses
of this wool is used as an filtering and straining medium. Okay, so filtering material मध्ये medium मध्ये आणि स्ट्रेनिंग मटेरियलसाठी वूल फायबर्स जे आहे ते या दोन्ही प्रोसेसमध्ये यूज केला जातो ॲज अन फिल्टरिंग अँड स्ट्रेनिंग मीडियम. ओके, देन दिस वूल इज यूज इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ ड्रेसिंग लाईक डोमेटे, क्रेप बँडेजेस अँड फ्लॅनल. ओके, सो दीज आर द टाईप ऑफ वूल ड्रेसिंग्स मटेरियल. ओके, मग हे डोमेटे आहे, क्रेप बँडेज आहे, फ्लॅनल आहे, याच्या प्रिपरेशनसाठी वूल फायबर जे आहे ते सिलेक्टिवली यूज केले जातात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द युजेस ऑफ वूल फायबर. So this wool fiber is get completed from the animal fibers. So त्याच्यामध्ये आपण त्याचं बायोलॉजिकल सोर्स, जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन, प्रिपरेशन ऑफ वूल फायबर, डिस्क्रिप्शन, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, केमिकल टेस्ट आणि त्याचे यूजेस डिस्कस केलेले आहेत. ओके, सो these two, that is silk and wool, which is more important fibers from the animal fibers category, right? Then next is artificial fibers. Okay, so these artificial fibers which having a regenerated or the synthetic fibers. Okay, so fibers regenerated from the carbohydrate materials and fibers regenerated from the protein materials. Okay, so fibers those regenerated from the carbohydrate material that include alginate yarn, artificial silk or rayon or regenerated cellulose. Okay, and the fibers which are regenerated from the protein material that include aridyl from the groundnut protein and fibrillin from the milk casein. Okay, so amongst the regenerated fibers we had we will study the rayon fiber. Okay, so these rayon fibers, it is an regenerated fibers which is regenerated from the carbohydrate material that is from the cellulose. Okay, so we will see the regenerated fiber is cellulose fiber. Okay, rayon fiber. Then synonym for this, here it is the image that shows the rayon fibers. So these rayon fibers, synonym for this rayon is regenerated cellulose and viscous rayon. Okay, so two synonym are there, regenerated cellulose and viscous rayon. Okay, biological source, it is official fiber composed of regenerated cellulose in which substituents have replaced not more than 15% of the hydrogens of the hydroxyl group. Now it is produced exclusively by viscous process. Okay, so this rayon which is formed by using the विस्कस प्रोसेस. ओके, सो विस्कस प्रोसेस म्हणजे काय ते आपण मेथड ऑफ प्रिपरेशन्समध्ये बघणारच आहोत की विस्कस प्रोसेस कशी फॉलो केली जाते. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं की प्लांटचे जे वूड फायबर्स आहेत त्याला पल्पमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. ओके, देन दिस ट्रीटेड विथ द सोडियम हायड्रॉक्साईड अँड देट कन्वर्टेड इन टू दॅट cellulosic fibers material. Okay, so it is an artificial fiber which is composed of regenerated cellulose in which substitute have replaced not more than 50% of hydrogens of hydroxyl group. Okay, so now it is produced exclusively by using the viscous process. Okay, so we will see this method of preparation. The cellulose of the coniferous wood in the form of pulp is processed to give a viscous rayon. Okay, म्हणजे काय केलं जातं की cellulose जे आहे which is present into the wood, so this wood cellulose get converted into the form of pulp. Okay, and it's processed to give a viscous rayon. त्याच्यानंतर त्याच्यावर डिफरंट प्रोसेसिंग केल्या जातात आणि मग त्याच्यापासून विस्कस रेयॉन फॉर्म केला जातं. ओके, so the pulp contains about 80 to 90% of cellulose and hemicellulose. ओके, मग वूडपासून जे पल्प फॉर्म केलं जातं त्याच्यामध्ये 80 to 90% सेल्युलोज अँड हेमिसेल्युलोज कंटेंट प्रेझेंट असतं. ओके, then the cellulose is treated with sodium hydroxide to get sodium cellulosate. ओके, त्याच्यानंतर काय केलं जातं हे जे सेल्युलोज आहे विच इज ट्रीटेड विथ द सोडियम हायड्रॉक्साईड. ओके, अँड सोडियम हायड्रॉक्साईड सोबत ट्रीट केल्यामुळे काय होतं दॅट सेल्युलोज कन्वर्ट इन टू अ sodium cellulosate. Okay, and it is further treated with carbon disulfide and sodium hydroxide to produce a viscous solution of the sodium cellulose xanthate. Okay, त्याच्यानंतर काय केलं जातं हे जे सोडियम सेल्युलोजेट फॉर्म झालेलं आहे विच इज फर्दर ट्रीटेड विथ द कार्बन डायसल्फाईड अँड सोडियम हायड्रॉक्साईड. ओके, सो कार्बन डायसल्फाईड आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड सोबत सोडियम सेल्युलोजेट ट्रीट केला जातं टू प्रोड्यूस अ विस्कस सोल्युशन ऑफ सोडियम सेल्युलोज झांथेज. ओके, आणि त्याच्यापासून काय केलं जातं विस्कस सोल्युशन प्रिपेअर केलं जातं ऑफ सोडियम सेल्युलोज झांथेट. ओके, आफ्टर रायपनिंग दिस सोल्युशन इज
फोर्स्ड थ्रू द फाईन नोझल. त्याच्यानंतर काय केलं जातं, त्याला त्याचं जे आहे ते रायपनिंग केलं जातं, रायपनिंग प्रोसेस अंडर त्याला टाकलं जातं आणि मग काय केलं जातं, द सोल्युशन इज फोर्स थ्रू द फाईन नोझल इन टू अ पाथ ऑफ द सोडियम सल्फेट अँड सल्फ्युरिक ॲसिड टू गिव्ह अ कंटिन्युअस फिलामेंट. ओके. त्याच्यानंतर त्याला काय केलं जातं, फोर्सफुली नोझलमधून पास केलं जातं. ओके. इन टू द पाथ ऑफ सोडियम सल्फेट अँड सल्फ्युरिक ॲसिड. सोडियम सल्फेट आणि सल्फ्युरिक ॲसिड लिक्विडमधून काय केलं जातं, त्याला फाईन नोझलमधून फोर्सफुली विथ प्रेशर काय केलं जातं, पास केलं जातं आणि त्याच्यामुळे काय होतं, कंटिन्युअस फिलामेंट असं फॉर्म होणार आहेत. ओके. अँड द फिलामेंट्स आर ड्रॉन टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. त्याच्यानंतर हे जे फिलामेंट्स आहेत ते काय केले जातात, एकत्र घेतले जातात, त्याच्यापासून यार्न प्रिपेअर केलं जातं. अँड दिस यार्न इज डिसल्फराइज्ड, ब्लीच्ड, वॉश, ट्विस्टेड अँड देन ड्राईड. त्याच्यानंतर हे यार्न काय केलं जातं, डिसल्फराइज केलं जातं, म्हणजे त्याच्यातली सल्फरची क्वांटिटी रिमूव्ह केली जाते, ब्लिचिंग केलं जातं, वॉशिंग केलं जातं अँड देन गेट ट्विस्टेड टू फॉर्म अ ड्राईड यार्न. ओके. सो इथे तुम्हाला दिसेल दिस इज अ ट्विस्टेड यार्न फॉर्म. ओके. सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सो कसं केलं जातं प्रिपेअर, पहिल्यांदा काय केलं जातं की सेल्युलोजिक पार्ट जो वूडमध्ये प्रेझेंट आहे त्याला पल्पमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. ओके. आणि त्याच्यानंतर तो पल्प आहे विच इज अंडरगोज द डिफरंट प्रोसेसिंग टू फॉर्म अ विस्कस रेयॉन. ओके. मग काय केलं जातं, द पल्प विच कंटेन्स अबाउट 80 to 90% of cellulose and hemicellulose. Okay. And this cellulose is treated with the sodium hydroxide to get a sodium cellulosate. सोडियम हायड्रॉक्साईड सोबत ट्रीट केल्यानंतर ते जे पल्पमधलं सेल्युलोज आहे दॅट कन्वर्ट्स इन टू अ सोडियम सेल्युलोजेट. ओके. देन दिस सोडियम सेल्युलोजेट फर्दर ट्रीटेड विथ द कार्बन डायसल्फाईड अँड सोडियम हायड्रॉक्साईड. ओके. सो ह्याच्यासोबत ट्रीट केल्यानंतर दे प्रोड्युसेस द विस्कस सोल्युशन ऑफ सोडियम सेल्युलोज झांतेज. ओके. विस्कस असं सोडियम सेल्युलोज झांतेजचं सोल्युशन प्रिपेअर केलं जातं. ओके. देन रायपनिंग प्रोसेस अंडर त्याला ठेवलं जातं अँड आफ्टर रायपनिंग दिस सोल्युशन इज फोर्स्ड थ्रू द फाईन नोझल. त्याच्यानंतर काय केलं जातं, फाईन नोझल अंडर म्हणजे खूप छोट्या छिद्रातून त्याला काय केलं जातं, अंडर प्रेशर जे आहे ते बाहेर टाकलं जातं इन द सोल्युशन ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड अँड सोडियम सल्फेट. ओके. आणि फाईन नोझलमधून त्याला ह्या सोडियम सल्फेट आणि सल्फ्युरिक ॲसिडच्या बाथमध्ये पास केल्यामुळे काय होतं आहे, इट गिव्ज अ कंटिन्युअस फिलामेंट. ओके. अँड द फिलामेंट आर ड्रॉन टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. त्याच्यानंतर हे फिलामेंट एकत्र केले जातात, त्याच्यापासून यार्न प्रिपेअर केलं जातं अँड दिस यार्न इज अंडरगोज द डिसल्फराइज्ड, ब्लीच्ड अँड वॉश, ट्विस्टेड अँड देन गेट ड्राईड. ओके. आणि मग रेयॉन विस्कस असं फायबर प्रिपेअर केला जातं. ओके. सो केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट जर बघितलं तर रेयॉन कंटेन्स अबाउट 10% ऑफ मॉइश्चर अँड डज नॉट लूज द ॲब्सॉर्बन्सी ऑन स्टोरेज लाईक कॉटन. ओके. सो रेयॉन जे आहे ते काय, त्याच्यामध्ये 10% एवढं मॉइश्चर प्रेझेंट असतं. ओके. आणि त्याला लाँग पिरियडसाठी स्टोअर करून ठेवल्यानंतर ते त्याचं जे मॉइश्चर कंटेंट आहे किंवा त्याचे जे काही ॲब्सॉर्बंट प्रॉपर्टी आहे ती तो लूज करत नाही. ओके. सो दीज आर द certain properties which is related with this rayon fiber. Okay. If you see the uses of this rayon, it is mainly used for making the fabrics. कापड बनवण्यासाठी यूज केला जातो रेयॉनचे धागे. देन प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स अँड विस्कस रेयॉन ॲब्सॉर्बंट वूल. ओके. त्याच्यापासून विस्कस रेयॉन ॲब्सॉर्बंट वूल प्रिपेअर केलं जातं. सर्जिकल ड्रेसिंगच्या प्रिपरेशनमध्ये हे रेयॉन यूज केलं जातं अँड दिस रेयॉन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॅब्रिक्स. त्याच्यापासून कापड प्रिपेअर केलं जातं. ओके. So this is all about the rayon. So this rayon, it is an example of regenerated fibers and it is regenerated from the cellulose. Okay. So method of preparation आपण बघितलेली आहे. सो रेयॉनमध्ये आपण त्याचं सिनॉनिम, त्याचा बायोलॉजिकल सोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन्स, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आणि त्याचे युजेस इथे डिस्कस केलेले आहेत. ओके. देन नेक्स्ट फायबर्स that is synthetic fibers that include the nylon. Okay. So synthetic fibers, artificial fibers मध्ये आपण synthetic fibers आणि regenerated fibers बघितलेला आहे. regenerated fibers चं एक्झाम्पल आपण रेयॉन बघितलेला आहे. now we'll proceed for the synthetic fibers. Okay. So synthetic fibers मध्ये नायलॉन आपल्याला बघायचं आहे. नायलॉनला पॉलिअमाइड फायबर असं सुद्धा म्हटलं जातं. So it is a polymer of adipic acid and hexamethylene diamine. Okay. So adipic acid and hexamethyl diamines
ह्याच्यापासून हा पॉलिमर नायलॉन थ्रेड तयार होतो. सो द फायबर्स आर हायली लस्ट्रस टू डल व्हाईट ऑर कलर्ड. ओके, मग हे जे नायलॉनचे जे फायबर्स आहेत ते कसे असतात, हायली लस्ट्रस टू डल व्हाईट ऑर कलर्ड थ्रेड्स. वेन अप्लायड टू फ्लेम जेव्हा आपण त्यांना फ्लेम अप्लाय करणार आहोत त्या थ्रेड्सला नायलॉनच्या, वेन अप्लायड टू फ्लेम द फायबर्स मेल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ बीड. ओके, म्हणजे हे फायबर्स मेल्ट होणार आहेत आणि बीड फॉर्मेशन होणार आहे. ओके, बीड म्हणजे काय, तर गोल असं स्ट्रक्चर, मोती लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहे. देन इट इज सोल्युबल इन 5 मोलार हायड्रोक्लोरिक ॲसिड अँड इनसोल्युबल इन ॲसिटोन. सोल्युबिलिटी त्याची चेक केली तर इट इज सोल्युबल इन 5 मोलार हायड्रोक्लोरिक ॲसिड अँड इट इज इनसोल्युबल इन टू द ॲसिटोन. ओके, देन इट इज सोल्युबल इन 90% फॉर्मिक ॲसिड अँड फिनॉल 90%. ओके, so it is soluble in 5 molar hydrochloric acid and 90% formic acid and 90% phenol, right, and insoluble into the acetone. So their solubility of this nylon into 90% formic acid and 90% phenol which distinguish it from the fibers of the biological origin. ओके, मग नॅचरल ओरिजिनचे जे फायबर्स आहेत त्याच्यापासून नायलॉनचा फायबर्स आपण इझिली डिस्टिंग्विश करू शकतो बाय checking their solubility into the formic acid and phenol which is 90% concentration. So in formic acid and phenol, 90% formic acid and 90% phenol, these nylon fibers are soluble. Okay, and these nylon fibers are used for the filter clothes, sieves and non-absorbable sutures. Okay, मग फिल्टर्स क्लोथ्स प्रिपेअर करण्यासाठी, स्यूज प्रिपेअर करण्यासाठी आणि नॉन ॲब्झॉर्बेबल सुचर्स प्रिपेअर करण्यासाठी नायलॉनचे थ्रेड्स जे आहेत ते यूज केले जातात. ओके, सो नॉन ॲब्झॉर्बेबल नेचरचे असणार आहेत म्हणजे काय, तर त्या स्टिचिंग केल्यानंतर सर्टन टाईम पिरियडनंतर त्यांना कट करून बॉडीमधून रिमूव्ह करावं लागतं. ओके, सो दे आर नॉन ॲब्झॉर्बेबल नेचर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेटिक फायबर नायलॉन. ओके, विच इज ऑल्सो नोन ॲज पॉलियामाइड. त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे इट इज अन पॉलिमर ऑफ ॲडिपिक ॲसिड अँड एक्झामिथायलिन डायमाइन. नेचर कसं आहे त्याचं, लस्ट्रस डल व्हाईट ऑर कलर्ड फायबर. देन वेन बर्न्ड इट फॉर्म ऑफ बीड, soluble into the 5 molar hydrochloric acid, soluble in 90% formic acid and 90% phenol, and used as in the preparation of filter cloth, sieves and non-absorbable suture. Okay, so this is all about the synthetic fiber, that is nylon. Okay, next synthetic fiber is terylene. Okay, so this terylene is a polymer of ethylene glycol and टेरिप्थॅलिक ॲसिड. ओके, सो टेरिलिन काय आहे, इट इज अन पॉलिमर स्ट्रक्चर. ओके, सो पॉलिमर आपण कोणाला म्हणतो, तर मेनी मोर युनिट बाइंड होऊन हे पॉलिमर फॉर्म होतात. ओके, मग इथायलिन ग्लायकॉल आणि टेरिप्थॅलिक ॲसिडचे मेनी मोर युनिट्स एकमेकांना बाइंड होऊन टेरिलिन पॉलिमर फॉर्म होणार आहे. सो टेरिलिन मे बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नायलॉन इन दॅट इट रिटेन्स इट्स स्ट्रक्चर ऑन बॉइलिंग विथ फॉस्फोरिक ॲसिड. ओके, मग टेरिलिन आपण जर फॉस्फोरिक ॲसिडसोबत बॉईल केलं तर टेरिलिनचे फायबर्स जे आहेत ते त्यांचं स्ट्रक्चर मेंटेन ठेवतात. ओके, सो दिस इज द test we perform to identify the nylon and terephthalene. Okay, and distinguish between nylon and terylene. So this terylene remain their structure after boiling with phosphoric acid, and this terylene is used for the artificial grafts. Okay, so artificial grafts prepare करण्यासाठी terylene जे आहे ते यूज केला जातो. ओके, then another synthetic fiber is polymer of Orlon. Okay, so this Orlon, it is an polymerized acrylonitrile. Okay, so this is an polymer which is made up of acrylonitrile. Okay, so acrylonitrile युनिट एकमेकाला बाइंड होऊन ऑर्लॉन हा पॉलिमर जो आहे तो फॉर्म होतो. ओके, सो इथे आपला सिंथेटिक फायबर कवरअप झालेला आहे. सिंथेटिक फायबरमध्ये आपण नायलॉन, टेरिलिन आणि ऑर्लॉन फायबर्स बघितलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट इज mineral fibers. Okay, so mineral fibers are the fibers which is obtained from the mineral sources. Okay, so mineral sources are nothing but the means जमिनी म्हणजेच जमिनीमधून जे काढले जातात त्याला खनिज असं म्हणतो. ओके, सो दिस मिनरल सोर्सेसमधले जे फायबर्स आहेत त्याच्यामध्ये ग्लास फायबर्स अँड ॲस्बेस्टॉस फायबर. ओके, फर्स्ट वी विल सी द ग्लास फायबर. सो द फायबर कन्सिस्ट ऑफ सँड, दॅट इज सिलिका, mixed with the oxides of the aluminum, calcium, boron and magnesium. ओके, मग हे जे ग्लास फायबर्स आहेत
विच इज अँड मिनरल फायबर्स अँड दे कन्सिस्ट ऑफ सँड. म्हणजे त्याच्यामध्ये केमिकल कंपोनंट्स कोणते फायबर्स, ग्लास फायबरमध्ये कोणते केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट असतात, तर सँड दॅट इज सिलिका अँड दोज मिक्स्ड विथ द ऑक्साइड्स ऑफ ॲल्युमिनियम, कॅल्शियम and boron and magnesium. Okay, and they are unaffected by all usual reagents used in the identification of fibers. Okay, so फायबर्सच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी जे काही आपण केमिकल्स यूज केलेले आहेत केमिकल टेस्टमध्ये, सो दोज आर अनइफेक्टेड ऑन द ग्लास फायबर्स. ग्लास फायबर्सवर त्या केमिकल्सचा कोणताही असर होत नाही. ओके, अँड दे मेल्ट ॲट अ हाय टेम्परेचर, फॉर्म अ ट्रान्सपरंट बीड. मग हे ग्लास फायबर्स जर आपण मेल्ट केले म्हणजे त्यांना जर बर्न केलं तर दोज ग्लास फायबर्स आर कन्वर्टेड इंटू अ बीड. ट्रान्सपरंट बीड्समध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं अँड दे आर यूज्ड इन द फिल्टर फॅब्रिक्स फॉर द इन्सुलेशन अँड स्प्लिंटिंग मटेरियल. ओके, सो हे जे ग्लास फायबर्स आहे त्याचा यूज काय आहे, इट इज यूज्ड इन द फिल्टर फॅब्रिक्स. ओके, सो फिल्टर मीडियामध्ये जे फॅब्रिक्स यूज केले जातात त्याच्या प्रिपरेशनसाठी यूज केल्या जातात. also it is used as an insulation material. Okay, means they does not carry a heat, so त्याच्यामुळे इन्सुलेशनसाठी यूज केलं जातं. अँड ऑल्सो स्प्लिंटिंग मटेरियल, स्प्लिंट फॉर्म करण्यासाठी ग्लास फायबर्स जे आहेत ते यूज केले जातात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लास फायबर्स विच इज अ मिनरल्स. ओके, सो ग्लास फायबर्समध्ये बघितलेलं आहे दिस ग्लास फायबर्स विच कन्सिस्ट ऑफ सिलिका, ऑक्साइड्स ऑफ ॲल्युमिनियम, कॅल्शियम, boron and magnesium, and they are unaffected with the actions of all reagents which are used in the identification of fibers. And when we burn these glass fibers, they are converted into a transparent bead. Okay, and these glass fibers are used in a filtering medium, the filtering fabrics, also for the insulation purpose and as a splinting material manufacturing. Okay, then another fibers which are obtained from the mineral fiber is asbestos. So this asbestos contains mainly hydrated magnesium silicate. Okay, मग asbestos fibers मध्ये काय असतं, it mainly contains a hydrated magnesium silicate. Okay, so rock of asbestos is white, yellow or green in color and it is highly refractive and do not fuse when heated. ओके, मग हे ॲस्बेस्टॉसचे फायबर्स जे आहेत ते कशापासून प्रिपेअर केले जातात, तर ॲस्बेस्टॉसच्या दगडापासून प्रिपेअर केले जातात. ओके, सो इट इज मेनली कंटेन्स द हायड्रेटेड मॅग्नेशियम सिलिकेट. ओके, अँड द कलर ऑफ फायबर्स जनरली रॉक ऑफ ॲस्बेस्टॉस इज व्हाईट. ओके, and the fibers which is prepared from those which is white, yellow or green in color and it is highly refractive. Okay, so it having a refractive property and do not fuse when heated. हे ॲस्बेस्टसचे फायबर्स जर आपण हीट केले तर त्याचं फ्युजिंग होत नाही. ओके, and this asbestos fiber is used for the filtering medium and for the bacterial filters. Okay, so filtering medium म्हणून आणि बॅक्टेरियल फिल्टर्सच्या प्रिपरेशनसाठी हे ॲस्बेस्टसचे फायबर्स जे आहेत ते यूज केले जातात. ओके, सो दिस इज द इमेज ऑफ दिस ग्लास फायबर्स अँड ॲस्बेस्टस फायबर्स. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसत आहेत दीज आर द थ्रेड्स ऑफ द ग्लास फायबर्स आहेत हे, आणि हे फायबर्स प्रिपेअर केलेले आहेत फ्रॉम द ॲस्बेस्टॉस फायबर्स. ओके, सो ॲस्बेस्टॉसच्या रॉकपासून हे जे ॲस्बेस्टॉस फायबर्स जे आहेत ते प्रिपेअर केले जातात. ओके, सो इथे आपला सिंथेटिक फायबर्स जे आहेत ते कवरअप झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण इथे आपला मिनरल फायबर्स आपण कवर केलेला आहे. मिनरल फायबर्समध्ये आपण ग्लास फायबर्स आणि ॲस्बेस्टॉस फायबर्स बघितलेला आहे. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जे रिमेनिंग फायबर्स आहेत सर्जिकल्स फायबर्स, सो ॲनिमल फायबर्समध्ये आपण सिल्क आणि वूल हे दोन फायबर्स कवर केलेले आहेत अकॉर्डिंग टू देअर बायोलॉजिकल सोर्स, जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिस्क्रिप्शन, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, केमिकल टेस्ट अँड देअर युजेस. ओके, देन त्याच्यानंतर आपण ॲनिमल फायबर्स नंतर जे आर्टिफिशियल फायबर्स आहेत त्याच्यामध्ये रिजनरेटेड फायबर्स अँड सिंथेटिक फायबर्स बघितलेले आहेत. ओके, सो रिजनरेटेड फायबर्समध्ये आपण रेयॉन फायबर बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण त्याचं सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन्स, त्यानंतर त्याचे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, युजेस बघितलेले आहेत. राईट, देन नंतर आपण सिंथेटिक फायबर्स बघितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये नायलॉन आणि टेरिलिन अँड ऑर्लॉन हे सिंथेटिक फायबर्स बघितलेले आहेत. ओके, अँड लास्टली वी विल सी द मिनरल फायबर्स. सो मिनरल फायबर्समध्ये ग्लास फायबर्स अँड ॲस्बेस्टॉस फायबर्स. ओके,
सो इथे आपला जो सर्जिकल फायबर्सचा पार्ट होता तो कवरअप झालेला आहे. ओके, सो सर्जिकल फायबर्स या पार्टमध्ये आपण सर्जिकल फायबर्स म्हणजे काय त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर प्रत्येक क्लासमधले जे फायबर्सचे एक्झाम्पल्स आहेत ते इथे डिस्कस केलेले आहेत. प्लांट फायबर्समध्ये आपण कॉटन फायबर बघितलेलं आहे, ज्यूट बघितलेलं आहे, हेम्प, फ्लॅक्स बघितलेला आहे, राईट. ॲनिमल फायबर्समध्ये आपण सिल्क आणि वूल हे 2 फायबर कवर केलेले आहेत. त्याच्यानंतर आर्टिफिशियल फायबर्समध्ये रिजनरेटेड अँड सिंथेटिक फायबर्स आहेत. सो रिजनरेटेड फायबर्समध्ये आपण रेयॉन बघितलेलं आहे. सिंथेटिक फायबर्समध्ये नायलॉन अँड टेरिलॉन अँड ऑर्लॉन फायबर्स बघितलेले आहेत. आणि मिनरल सोर्सेसपासून जे फायबर्स ऑब्टेन करतात त्याच्यामध्ये आपण ग्लास फायबर्स अँड ॲस्बेस्टॉस फायबर्स बघितलेला आहे. ओके, सो ह्या चॅप्टरमधला जो नेक्स्ट पार्ट आहे सुचर्स अँड लिगेचर्स तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर आपण बघितलं तर ह्याच्यामध्ये नोट विचारली जाते, शॉर्ट नोट ऑन द नायलॉन फायबर्स और सिंथेटिक फायबर्सवर शॉर्ट नोट विचारली जाते किंवा रिजनरेटेड फायबर्सवर शॉर्ट नोट विचारली जाते. ओके, त्याच्यानंतर सिल्क आणि वूलचे आपण ॲनिमल फायबर्स बघितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्याचं सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, केमिकल टेस्ट, त्यांचे युजेस ह्याच्यावर एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स विचारला गेलेला आहे. मिनरल फायबर्सवर शॉर्ट नोट एक्झाममध्ये विचारली गेलेली आहे. ओके, सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इट इज अन इम्पॉर्टंट फायबर्स. ओके, सो इथे आपण खूप इम्पॉर्टंट पार्ट जो आहे शेवटच्या चॅप्टर्समधला सर्जिकल फायबर्स तो कवरअप केलेला आहे. सो ह्या सर्जिकल फायबर्स ह्या पार्टमधला जर कोणता पॉईंट कोणती कन्सेप्ट जर तुम्हाला समजली नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.